तो पिला माने मु मोर यूट्यूब चैनल को तुमको पुणी स्वागत जनाऊँगी। तो आज भिडियो आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहीर द्वितीय नंबर कविता तारा सूर्य और तार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ता पूर्व जदि चैनल प्रथम थर पर आसीच चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन बटन को दबाई दियो जहाँफल आमर नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँची पार और तुमने भिडियोटी देखिपार। तो चलो भिडियो को आरंभ करवा। प्रथम नंबर देछि उत्तर कुह कर देछि क्यों मानकु रवि परी रश्मिमान बोली कहते। तो क्या क्यों मानकु रवि परी रश्मिमान बोली कहुछि। उत्तर हो विदेशी शासक मानक कठोर शासन और प्रचंड बल विक्रम रवि परी रश्मिमान बोली देखा आम देशर विज्ञ विद्वान और ज्ञानी गुण मानकु रवि परी रश्मिमान बोली कहुछि। क्या विज्ञ विद्वान और ज्ञानी गुणी मानकु रवि परी रश्मिमान बोली कहुछि। प्रश्न नंबर खर देछि सेमानक मनरे भय अछि बोली कवि कहीं उपलब्धि करिसेंती। उत्तर सूर्यंक दीप्तिमंत आभा और ज्योति सम्मुखरे दूर और गगनर नक्षत्र माने तेजहीन जना पड़ी थांती। कवि किंतु एठारे देशवासी मनरे भय को लक्ष्य करी यह कहते विदेशी शासकों निष्ठुर शासन और व्यवस्था आढ़ुआड़े से भयातुर बोली कवि अनुभव करिसेंती। प्रश्न नंबर गर देछि आंभ भास्कर क्या लक्ष्य करी कहुछि। तो एठी लेखाए तुमने देखी नेब भास्कर क्या बोली कहते भास्कर क्या लक्ष्य करी कहुछि। तो उत्तर हो देशवासी उपरे विदेशी शासकों बल विक्रम तथा निर्दय शासकों कवि आंभ भास्कर बोली कहते। प्रश्न नंबर घर देछि आंभ भास्कर को अन्य माने कहीं क्षुद्र तारा बोली कहती। तो आमर जो भास्कर अच्छी ताकू अन्य माने कहीं क्षुद्र तारा बोली कहते। उत्तर पृथ्वी को सूर्य प्रचंड तेजदीप्त प्रतीयमान होउथुवा बेले हर महाकाश सूर्य सम अन्य नक्षत्र मान मंडल मध्य ग्रहाधिवासी मानक सूर्य क्षुद्र तारा परी दृष्ट हुअन्ति। वास्तव में सूर्य सम आचरण प्रदर्शन करुथिबा विदेशी शासक माने आम देशवासी क्षुद्र तथा नगण्य भावे गृहीत होइथांती। प्रश्न नंबर 1 आम्हे चाहू थाउ तांकर उदय किए कहार उदय चाहूछंती। तो एठारे आम्हे चाहू थाउ तांकर उदय तो किए कहार उदय चाहि थाए। उत्तर आम देशवासी एपरी संस्कार पाइछंती जे सेमाने उपकारीर समालोचना करि पारंती नहीं। विश्व सभ्यता और विज्ञान विषय आमको सभ्य शिक्षित कराइथिबा ज्ञानदान कराइथिबा राजार जयगान करने प्रजार प्रथम कर्तव्य बोली भारतीय माने चिंता करिथांती। तेणु तांकर जयगान करने तथा आमर उपकार साधना करुवा शासकों सूर्य सह तुलना करी आमे तांको उदय कामना करुथाउ बोली कवि उल्लेख करिसेंती। प्रश्न नंबर 2 रे देछि दुईटी बा तीनोटी वाक्य उत्तर लेख। कर देछि तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करिथांती। तो तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करिसेंती एथु क्यों भाव प्रकाश पाइछि। उत्तर तारागण सुदूर महाकाश अवस्थापित थिबारु आमको क्षुद्र परि दृष्ट होइथांती किंतु सेमाने सूर्यंक परि गोटिए गोटिए महान आलोकपिंड। सेमाने निज मंडल रे थिबा ग्रह उपग्रह आदिर अधिवासी को आलोक प्रदान करिथांती। सेहीपरि आम देशर विज्ञ विद्वान तथा पंडित मंडली यथेष्ट प्रतिभावान होइथिले मध्य सेमाने केवल निर्दिष्ट परिसर मध्यस्थ समाजर पूज्य और महान भाव परिगणित होइथांती। प्रचार प्रसार अभावरु सेमाने बहिर्देश लोटन अंतराल रही नगण्य भावे विवेचित हुअन्ति। विदेशी शासक वर्ग बलपूर्वक सेमानंक उपरे प्रभुत्व जाहिर करी अन्य देश रे मध्य सूर्य सम तेजदीप्त जना पड़ी थांती किंतु आम देशर प्रचंड प्रतिभामान केवल आम निज देश रे ही परिचित होइथांती। प्रश्न नंबर ख आम भास्कर को तारा राज्यर लोक मैंने एक क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारु कवि मनरे क्यों भाव प्रकाश
ବା ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ କବିମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଉତ୍ତର, ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ବାସ୍ତବ ସେମାନେ ତାରା ପ୍ରତି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ଭାସ୍କରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କବି ଏ କଥାରେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହିଦେଲେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ତାରା ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାସ୍କରର ତେଜ ଓ ଆଲୋକରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥାଏ ସେଠି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ। ଏହାର ଆଲୋକ ଓ ତେଜ ସୌରଜଗତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରହ ଓ ଉପଗ୍ରହାଦିଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ତାରକାମାନେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳରେ ଥାଇ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରହାଦିମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ତାରା ପରି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାରକାମାନଙ୍କର ତେଜ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁରୂପ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଇଛି, ତାରାମାନଙ୍କର ରବିପଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି? ତ ତାରାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରବିପଣ ଅଛି, ରବିମାନଙ୍କ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ତେଜ ଅଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତେଜମୟ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ। ଏହାର ତେଜ ଓ ଆଲୋକ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହାଦିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାରକାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜଦୀପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ପୃଥିବୀବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ରବିପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରବିମାନଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆମେ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମ ଦେଶର ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ... ସେ ଭାସେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନୀତ। କେଉଁଥିରୁ? ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ। ଏଠାରେ କବି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯେପରି ଭାବେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେହି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଚାରି ଅନ୍ଧ ସାଙ୍ଗ ହାତୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାପରି ଖାଲି ଆଖିକୁ ଯାହା କିଛି ଯେପରି ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ତାହା ଜନସାଧାରଣରେ ସେହି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମହତ ଲୋକେ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବାସ୍ତବତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ତାର କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଓ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝି ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତାରାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜଦୀପ୍ତ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ବୋଲି କବି ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବସରେ ତାରକାଗଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ନ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ମତ ପ୍ରକାଶ ନକରି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ଖରେ ଦେଇଛି, ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାହୁଁ ନିକମ ହାରାମ। ତ ଖରେ ଦେଇଛି, ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତାର ନାମ ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହରାମ। ଆମେ ଯାହାର ହିତ କରିଥାଉ ଯଦି ଯିଏ ହିତ କରିଥାଏ ତାର ନାମ ନେଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଯେ ଯାହାର ... ନିମକ ହାରାମ। ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ରଚିତ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ଆମ୍ଭ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଉପକାରୀର ଉପକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଭାରତୀୟମାନେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରି ନିଜ ମହାନତାର ପରିଚୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାରକାଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜଦୀପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ୍ତ
ଯୋଗାଇ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାବେ ଗୃହୀତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାମନା କରିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହାନ ଉପକାର ଓ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାଉ। ତାରାଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆଲୋକ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର କିଛି ଉପକାର କରିନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶବାସୀ ଉପକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମହାନତାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାରକାଗଣଙ୍କୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଯାଇଛି, ଅଥଚ ସେହି ତାରକାଗଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନିଜର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ ଦୀପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଦେଇଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ରଜନୀ, ଭାସ୍କର, ଗଗନ, ତମ ଓ ତାରା, ତ ଏହାର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଉତ୍ତରରେ ହେଇଯିବ ରଜନୀ। ରଜନୀର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ରାତ୍ରି ଓ ବିଭାବରୀ। ସେପରି ଭାସ୍କର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରବି। ଗଗନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆକାଶ ଓ ଅମ୍ବର। ତମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧାର। ସେପରି ତାରାର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଜାୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5କୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଦେଇଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଲାଭ, କ୍ଷୟ, ଉଦୟ, ହିତ, ପ୍ରଚୁର, ମହତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଆଲୋକ। ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଯେପରି ଲାଭର କ୍ଷତି, ଉଦୟର ଅସ୍ତ, ପ୍ରଚୁରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଅପ୍ରଚୁର ବା ସ୍ୱଇ, କ୍ଷୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୃହତ, କ୍ଷୟର ବୃଦ୍ଧି, ହିତର ଅହିତ, ମହତର ହାନ ବା ଅମହତ, ଆଲୋକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ଧକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ ଦେଖିବା। ତଳେ ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖ। କିପରି ଲେଖିବା? ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ, ତାରା, ତୁମ୍ଭେ, ରବି, ଆମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କିଏ? ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଆମ୍ଭ। ଆମ୍ଭ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେପରି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଲା ତୁମେ ବା ତୁମ୍ଭେ। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ତଳେ ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ସେ, ତାରା, ତୁମ୍ଭେ, ରବି, ଆମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ। ଏହା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, କେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, କେଉଁଠି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଲେଖ। କେଉଁଠି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। କେଉଁଠି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଲେଖା ବୋଲି କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହୋଇଯିବ ଆମ୍ଭ। ଆମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭେ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହୋଇଯିବ ସେ, ତାରା ଓ ରବି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ଦେଇଛି 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରେ ଦେଇଛି ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରା ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ। ଏ ଯେଉଁ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତା ଅଛି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। କବିତାଟିରେ କବି ବିଦେଶୀ ଶାସନାଧୀନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେଇ ହୀନମନ୍ୟତା ଦୂର କରିବାକୁ
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ସୁଦୂର ମହାକାଶରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ତାରକାଗଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜଦୀପ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ରହି ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଭାବେ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ତାରକାମାନେ ସେହି ଆଲୋକ ଓ ତାପ ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନଗଣ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଦିବସରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କବି ବିଦେଶୀ ଶାସକର ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ତେଜଭରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରି ଶାସିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅବଦମିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ତାରକାମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମଥାପାତି ସହି ନେଉଥିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ତଥା ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତାରାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଅତୀତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୀରଜାତି ଭାବେ ଯେପରି ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ହୁଏତ ସେମାନେ ପାସୋରି ଦେଇଛନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଅବଗତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଆକାଶରେ ତାରକା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରାଧୀନତାର ଶୋଷଣ ଓ ପେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ୍ରମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଦୂର ଗଗନର ତାରକା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ତଥା ସଦୃଶ କେବଳ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ କଣ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ତଥା ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ରେ ଦେଇଛି କବି ନିଜର ଅଭିମାନକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର: ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ। କବିଙ୍କର ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ଏକ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ କବିତା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ମାତୃଭୂମି ଓ ଭାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଗଭୀର ମମତା। ପରାଧୀନ ଭାରତର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା କବିଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣରେ ଦେଶବାସୀ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହରାଇ କବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକଙ୍କୁ ମଥାପାତି ସହି ନେଉଥିଲେ। ଏକଦା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ମହାନ ଜାତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଥିବା ଆମ ଦେଶବାସୀ ଅତୀତ ଗୌରବକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନୀରବରେ ସମସ୍ତ ଶୋଷଣ କଷଣକୁ ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କବି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶବାସୀ କେତେ ମହାନ ଓ କେତେ ପ୍ରତିଭାର ମଧ୍ୟ କଠୋର ଶାସନ ତଳେ ହୀନମନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କବିଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଭରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାଚେତା ମାନବୀୟ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ଓ ଆଲୋକରେ ଧରାବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିବା ବେଳେ ସୁଦୂର ମହାକାଶରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାଗଣ କେବଳ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଧରି ଚାହିଁଛନ୍ତି।